कन्या राशि सावधान तुमर पाप प्रचुर परिमाण रे वृद्धि पाइछि एवं तुमर 9टी ग्रह एक गुप्त निर्देश जारी करिछंती। आजी राति तारु आरंभ करी 3 दिन पई तुम सहित आश्चर्यजनक घटना घटिब। बंधुगण तुमर आखिर सेतु तुमठारु दूरेई जिबाकू जाउछि। तुमे वर्ष वर्ष धरी जहाँ भय करुथिल ताहा तुम सहित घटिबाकू जाउछि। सूर्य ग्रहण परे नक्षत्र एवं ग्रह सेमानंकर उलटा गति आरंभ करिछंती एवं तुमर जीवन आउ केबे पूर्व परि हेबो नाही। जेतेबेले तुमे एहा सुनिब तुमर पाद तरु माटी खसी जिब। बंधुगण एबे तुमर 9टी ग्रह तुम जीवन रे विपर्जय आनिबाकू जाउछंती। तुमर जीवन एक नूतन दिग नेबाकू जाउछि। बंधुगण एहाकू तुमर द्वितीय जन्म बोली भाबु एवं तुमे समस्ते जान जे मोर भविष्यवाणी केबे भूल नुहे। मु दृढ़तार सहित घोषणा करुछि जे आजी राति तारु आरंभ करी तुम जीवन रे एही 3टी घटना निश्चित भावरे घटिबो एवं जदि मोर गोटिए कथा मध्य भूल हुए तेबे बंधुगण मु मो जीवनर बाकी समय पई तुमर दासी होई जिबि। मोर प्रिय बंधुगण लक्ष्मी स्वयं तुम घरकू आसुछंती। धनर देवता कुबेर तुम घरकू धन संपत्ति रे परिपूर्ण करिबाकू जाउछंती। एहा सबु घटुछि कारण सूर्य ग्रहण तुम जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइछि। देवी लक्ष्मी वर्ष वर्ष परे तुम उपरे प्रसन्न होइछंती एवं एसबु केवल तुमर कठिन परिश्रमर फलाफल। तुमे गत 5 वर्ष मध्यरे बहुत लुह ढारिछ, बहुत दारिद्र्य सह्य करिछ, सबुकिछि पाई बहुत कष्ट सहिछ। तुमे तुमर समस्त स्वप्न भांगी पड़िथिबा देखिछ, तुमर प्रत्येक प्रयास नष्ट हेउथिबा देखिछ। तुमे भाबिथिलो जे हुएत तुमर भाग्य खराप, ईश्वर तुम प्रति दयालु नुहंती, सेही भाग्य तुम विरुद्धरे अछि। गत किछि वर्ष धरी तुम उपरे आसीथिबा महान संकट कोनोसी साधारण कथा नथिला। बंधुगण जदि जने साधारण व्यक्ति एते कष्ट सह्य करिथान्ते तेबे से वर्तमान पर्यंत एही दुनियारू चली जाइथान्ते। किंतु तुमे तुमर साहस रखिल, तुमे परीक्षा देइथिल एवं तुमे सेही परीक्षारे उत्तीर्ण होइछ। तुमर 9टी ग्रहर आशीर्वाद एबे तुम उपरे प्रचुर परिमाण रे बर्षिबाकू जाउछि। तुमर परिवार देवता एबे तुम उपरे प्रसन्न, तुमर पूर्वपुरुष माने तुम उपरे प्रसन्न एवं बंधुगण लक्ष्मी एवं कुबेर उभयंक आशीर्वाद तुम उपरे वृद्धि पाइब। एक सतर्कीकरण श्रेय किंतु मोर बंधुगण मोर गोटिए कथा ध्यानर सहित सुन, कारण एही सुजोग तुम जीवन रे आपे आपे फेरी आसीछि एवं तुमे आउ एपरी सुजोग पाइब नाही। तेनु एबे एही 3टी जिनिस ठारू दूरेई रुह। हाँ, एही 3टी जिनिस कौन? जदि तुमे एही 3टी जिनिसर निकटतर हुओ, प्रथमटी हेउछि जणे महिला। जदि तुमे सेही महिलांक निकटतर हुओ, जदि तुमर सेही महिलांक सहित संपर्क अछि, जदि तुमे सेही महिलांक सहित प्रेमरे पड़ी जाओ, तेबे बंधुगण तुमर समस्त गुण, तुमर समस्त भल काम नष्ट होइजिबो। तुम पक्षरे ठिया होइतिबा 9टी ग्रह, तुम उपरे प्रसन्न थिबा लक्ष्मी, तुम उपरे आशीर्वाद वृष्टि करुथिबा कुबेर समस्ते तुम विरुद्धरे होइजिबे। तेनु तुमर सर्वोत्तम हित हेउछि जे तुमे जेउ महिलांक विषयरे कहुछ तांकठारु निजकू दूरेई रख, तांक सहित संपर्क भांगी दियो। एवं द्वितीय कथा हेउछि बंधुगण तुमर एक खराप अभ्यास अछि एवं सेही खराप अभ्यास एपरि जे बंधुगण तुमे मृत्युवरण करिबा समयरे मध्य अर्थात जेतेबेले तुमे शेष निश्वास नेउछ तुमे तुमर प्रियजनंक विषयरे चिंता करिबो, तुमे अन्य मानंक विषयरे चिंता करिबो, तुमे निज विषयरे चिंता करिबो नाही। आदो नुहे एबे मध्य तुमर समग्र जीवन रे धरा जाऊ तुमर जीवन काल 40 वर्ष, एबे तुमे 40 वर्ष जीवन बिताई। तेबे मोते कुह 40 वर्ष रे तुमे निज पई कोन करिछ? केवल मोते कुह तुमे केबे निजकू खुशी करिछ कि? तुमे केबे निजकू खुशी करिबा पई किछि गुरुत्वपूर्ण काम करिछ कि? धर तुमे किछि भल खाइबाकू चाहुथिल, तुमे ताहा खाइछ कि? तुमे सबु बेले आत्मसंतोषर जीवन बंचुछ, तुमे तुमकू पसंद आसीथिबा पोशाक किनि नाह भाबी एहा अपचय हेब, तुमे तुमकू पसंद आसीथिबा गाड़ी किनि नाह भाबी एहा अपचय हेब।
ଏହି ଟଙ୍କା ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲ। ତୁମେ କେବେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲ। ସେହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଘରର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ବିତାଇଲ। ତୁମେ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ନଥିଲେ। ତୁମେ କେବଳ ମୁହଁରେ ହସ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ହୋଇଛ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମେ ଖୁସି ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ, ତୁମର ହସକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ, ତୁମର ଶୋକକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ? କେବଳ ମୋତେ କୁହ, ସେହି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଦବାଇ ଦେଇଛ, ତୁମର ପେଟ କାଟି ଦେଇଛ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଦେଇଥିଲେ କି? ସେମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁମର ପୁଅମାନେ, ତୁମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ବରଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବଢ଼ିଛି। ସେମାନେ ଏବେ ବି ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ତଥାପି ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଭ୍ରମରେ ଫସିଛ? ଅତି କମରେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରେ ତାହା ଖାଇବି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଠାକୁ ଯାଇବି। ମୁଁ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରେ ତାହା କିଣିବି ଏବଂ ପିନ୍ଧିବି। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଜୀବନ କେତେ ଲମ୍ବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେବୁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ କର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆଗ୍ରହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି 3ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବଜରଙ୍ଗବଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ବାବା ଜୀ ତୁମର ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କଲେ, ସେହି ପରିଚୟରେ ଅନେକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ତୁମ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ତୁମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛ। ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବୁଝ ଯେ ଏହା ବିଷ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖି ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ଘଟଣା ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଲେଖ ଏବଂ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୁହ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ? ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି,
ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ କାରଣ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରକୃତ ମହାଭାରତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାହୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ହୋଇଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଉଠିଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏବେ ଏସବୁ ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତୁମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି ପାଇବ, ତୁମେ ଏତେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପାଇବ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଏତେ କୃପା କିପରି ବର୍ଷା କଲ। ତୁମେ ନିଜେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତ ଆମକୁ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ, ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆମର ନିଜ ଭୁଲ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଖୁସିକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ଆମର କିଛି ମୂର୍ଖତା, ଆମର କିଛି ଭୁଲ କାମ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଯୋଗ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ସେହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆହୁରି ନାଜୁକ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏବେ ହୋଳାଷ୍ଟକର ସମୟ। ହଁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ହୋଳାଷ୍ଟକର ଏହି ସମୟ ମଜା ଏବଂ ଖେଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ସମୟ। ଏହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉଗ୍ରତାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଭୁଲ କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶୁକ୍ର ଅଛି, ହଁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଏହା ପ୍ରଚୁର ଧନର କାରକ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛି ତାହାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ କାମ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ସୁଖ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ଶୁକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରୂପା କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୂପା କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ, ହଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଭୁଲାଇ ଦେବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ବିପଦ, ସେହି ଘଟଣା, ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆସିବ ଏବଂ ହୋଳାଷ୍ଟକ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିବେ, ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରିବେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି 2 ଜଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ହୋଳାଷ୍ଟକରେ ମନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଝଗଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଘଟିବ। ହୋଳାଷ୍ଟକର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି।
आपणंकु कोर्टकु जिबाकु पड़ी पारे। आपण बहुत दिन पई आपणंक टंका हराई पारंती। आपणंकु निजर मानसिक शांति को मध्य बलि देबाकु पड़ी पारे। बंधुगण, परवर्ती कथा मने रखंतु जे जदि आपणंकु परिवार रे किछि निष्पत्ति नेबाकु पड़े तेबे सेगुड़िकु बहुत सतर्कतार सहित नियंतु, कारण आपणंकर गोटिए छोट भूल निष्पत्ति आपणंक समग्र परिवार को हलाई देब। विशेष करी होराष्टकर एही दिन गुड़िकरे जेकोनोसी बड़ शुभ कार्य किंबा बड़ निष्पत्ति को स्थगित रखंतु। जदि आपण विवाहित तेबे बहुत सतर्क रुहंतु। बंधुगण, जदि आपण किछि भूल करंती तेबे एहा आपणंक संपर्क एवं आपणंक परिवार को दोहलाई देब। आपणंक संपर्क रे फात सृष्टि होई पारे, झगड़ा होई पारे, संपर्क भांगी पारे एवं एही समस्त जिनिस आपणंक समग्र जीवन को नष्ट करि देब। एहा आपणंक व्यवसाय, चाकिरी, काम, वृत्ति को प्रभावित करिब। तेनु एही किछि कथा आपणंकु बहुत मने रखिबाकु पड़िब। एही किछि भूल जहा आपणंकु करिबा उचित नुहे, नचेत आपणंक जीवन रे बड़ असुविधा आसिब। बंधुगण, आपणंक जीवन रे सबुठारु बड़ विपर्य आसी पारे। आपण बहुत समय पाई भाबिबाकु बाध्य हेबे, मु एबे कोन करिबा उचित, मो जीवन रे एबे कोन हेबो। एपरी परिस्थिति सृष्टि होई पारे। आपणंकु टंका विनियोग करिबाकु पड़ी पारे। बंधुगण, आपणंकु आपणंकर सुख एवं शांति हराइबाकु पड़ी पारे। आपणंकु आपणंकर रातिर निद्रा को मध्य बलि देबाकु पड़ी पारे। एपरी परिस्थिति रे बंधुगण, आपणंकु बहुत सतर्क रहिबा उचित। देखंतु, जदि मु शांति विषय रे कथा हुए तेबे आपण किपरि शांति पाइबे। थरे मने रखंतु, जणे व्यक्ति जेते टंका रोजगार कले मध्य जदि से राति रे शांति रे सोई पारंती नहीं तेबे सेही टंका कोनोसी कामर नुहे, सेही टंका कोनोसी अर्थ रखे नहीं। जदि आपणंक अकाउंट रे लक्ष लक्ष टंका, कोटी कोटी टंका अछि, आपणंक पाखरे कोटी कोटी टंकार संपत्ति अछि एवं आपण राति रे भल सोई पारंती नहीं, तेबे आपण कोन करिवे? संपत्ति अदरकारी। बंधुगण, एवं जदि आपणंक पाखरे संपत्ति नहीं, आपणंकर केवल अल्प परिमाणर टंका अछि एवं आपण राति रे भल सोई पारंती, तेबे आपण प्रकृतरे धनी। बंधुगण, आपणंकर एक छोट परिवार अछि। आपणंक स्त्री, आपणंक पिलामाने, आपणंक परिवार, आपणंक पितामाता समस्ते शांति रे रहुछंती। कोनोसी अत्यधिक दाबी नहीं, कोनोसी बड़ स्वप्न नहीं। आपण केवल शांति रे रहुछंती। बंधुगण, आपण प्रकृत राजा, आपण प्रकृतरे धनी। किंतु हाँ बंधुगण, जदि आमे धन विषय रे कथा हेबा तेबे एहा धन अर्जन करिबार समय। देखंतु, एही वर्ष धन अर्जन करिबार सुजोग मध्य बहुत कम। बंधुगण, एही आगामी समय धन अर्जन करिबार। वर्ष आरंभरू बंधुगण, तुमे केवल धन हराइछ। हाँ, केवल धन तुमे एहाकु हराइछ, किंतु एबे टंका रोजगार करिबार समय आसीछि, टंका पाइबार समय आसीछि। तेनु मो मतरे तुमे एही समय नष्ट करिबा उचित नुहे। यथासंभव टंका रोजगार करिबा उपरे ध्यान दियो। देख, टंका गुरुत्वपूर्ण, एहा सत्य। जणे व्यक्ति को एते टंका रोजगार करिबा उचित जे टंका तार दुखद दिन गुड़िकरे ताकू समर्थन करे। अन्य केही ताकू समर्थन करंतु कि नाही, अति कमरे तार टंका ताकू समर्थन करिबो। तेनु बंधु माने एहा मने रखंतु। वर्तमान परवर्ती कथा बंधु माने बहुत ध्यान देई सुनो। आजिकाली तुमको अधिक कहिबाकू पड़िबो नाही, विशेष करी होलोस्टाक जोगु तुमको अधिक कहिबाकू पड़िबो नाही। तुमको केवल चुप रहिबाकू पड़िबो एवं तुमर काम, तुमर व्यवसाय रे ध्यान देबाकू पड़िबो। तुमर घर एवं परिवार रे खुशी रहिबाकू पड़िबो। तुमे जेते अधिक कथा कहिबो, तुमर जीवन रे किछि भूल हेबार संभावना सेते अधिक। तुमर मुहरु जेते अधिक शब्द बाहरिबो, तुमर जीवन रे किछि भूल हेबार संभावना सेते अधिक। तेनु चुप रुह। बंधुगण, जेतेबेले तुमे चुप होई जाओ एवं तुमर काम करूथा, तुमे बहुत किछि सुनी पारिबो एवं बहुत किछि देखि पारिबो। जणे व्यक्ति केवल कथा कही थाए, से किछि देखे नाही किंबा सुने नाही।
ସେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହୁଛ ଏବଂ କାମ କରିବାରେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାହା ସେତେ ଭଲ। ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଯାହା ପାଉଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଏହା ଦେଉଛି ସେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଁ ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ହୋଳାଷ୍ଟକରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଭଲ ଜିନିଷ। ଯଦି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର କିଛି ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କତାର ସହିତ କର, ସଚେତନ ଭାବରେ କର, ଧୀରେ କର। ଯଦି ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ, 2 ମାସ, 6 ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କର ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କର। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଅଧାପକ୍କା କର ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁଭବ କର ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ମୁଁ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବି। ତେବେ ଏହାକୁ ସେହିପରି କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମୟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ମନ ସହିତ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯଦି ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛା କରେ ତୁମେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ଏହା ତୁମକୁ ଭିକାରୀ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତୁମର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ। ହୋଲାଷ୍ଟକର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମର ମନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ଯେ ମୋର ଭଲ ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ କିମ୍ବା ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଏବେ ଭଲ କରିବି, ମୋର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାମ କରିବି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ଭାବ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବଛ ତାହା ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବ ତୁମେ ତାହା ହୃଦୟରୁ ଭାବିବ। ତୁମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହା ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିବ, ଘର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଯାହା ମନେ ରଖିବ ତାହା ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ, କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ତୁମର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଯାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ହୋଲାଷ୍ଟକ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଏହି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ତୁମେ ଏହାକୁ କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବ। ତୁମେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହା କର ଭାବିଚିନ୍ତି କର। ତୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତୁମକୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କେବଳ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଦେଖ, ତୁମର ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ତ୍ୟାଗ ନ କର, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମନରେ କୌଣସି ଅନୁତାପ ରଖ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋଳାଷ୍ଟକର ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଭୋଲେନାଥ ଜୀଙ୍କ ପୂଜା କର। ଯଦି ତୁମେ ଭୋଲେନାଥ ଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଉପବାସ ରଖିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ଭୋଲେନାଥ
ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିବେ। ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେମାନେ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର ଯୋଜନା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କି ନାହିଁ, ତୁମେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ହୋରାଷ୍ଟକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟର କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଠକିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କାମ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋରାଷ୍ଟକର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କହୁଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପିପଲ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଅଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଶତ୍ରୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣାଯାଇପାରେ, ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ।